എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിറയെ കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലறதுக்கு വേണ്ടിയിട്ടാകും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് பண்ணி விடுறோம் എന്ന് തീരുമാനിக்க കാരണം ஆദ്யமா என்னை சப்போர்ட் பண்ற என்னோட குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தாழ்மையான அந்த நமஸ்காரத்தை ஒருக்கா கூடி தெரிவிச்சுக்கிறேன். யூடியூபில் கிட்டத்தட்ட 2,40,000 பேர் நம்ம குடும்பத்தில் அங்கமாயிருக்கா. பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அந்த காரியத்தில். இப்போ ശൃംഗേരി சாரதா பீடம், காஞ்சி காமகோடி பீடம் എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റാ அவளுக்கெல்லாம் யூடியூப் சேனல் இருக்கு. என்னோட 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் கழிஞ்ச உடனே எனக்கு முன்னாடி இருந்து ശൃംഗേരി சாரதா பீடத்தோட யூடியூப் சேனல்லையாகும். எனக்கு அவ்வளோதான் அவளுக்கு 1,70,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தா. கிட்டத்தட்ட 950 வீடியோ இல்லை 900க்கு மேலே வீடியோ அவள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் அவள் சேனலுக்கும் இதே மாதிரி 70,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தா. அவளும் நிறைய வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ ப்ரெசண்டாக 2,40,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நம்ம சேனல்ல முன்னாடி இருக்குது, ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. வெறும் 433 வீடியோஸ் மாத்திரம் தான் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் தர்ம பிரமாணம் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஓரோ விஷயங்களை பற்றி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண தொடங்கினதுலேருந்தாக்கும் இந்த சேனலுக்கு പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാச்சு. നമുക്കേ தெரியும் ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റി 5 ലക്ഷത്തിലേന്ന് 6 ലക്ഷം தான் ടോട്ടൽ വേൾഡ് മുഴുവൻ ഉള്ളത്. അതിൽ 2,40,000 பேர் நம்ம குடும்பத்தில் இப்போ அங்கமாக இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கு. எல்லாம் உங்களோட அனுகிரகம் சப்போர்ட்டும் எல்லாம் கொண்டு தான் നമ്മളൊരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് பண்ண நம்ம കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഇന്നേക്ക് ഒരുപാട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നന്നാവേ തിരിയരുത്. അതിൽ മുഖ്യமாக ധർമ്മപ്രമാണത്തിലെ നമ്മളൊരു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മെയിനാக சொல்கிறோம். അതിലെല്ലാം ചില വീഡിയോസ് ഓവർ വൈറലാக போகிறது. അതിലെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് பண்ணியிருந்தோம். കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ വിഷു കൈ നീട്ടം എല്ലാ രാത്രിയും വിഷു അന്നേക്ക് പോയി ഒരു പാത്രത്തെയോ ഇല്ലേ എന്നാത് ഒരു ബാഗോ കൊണ്ടുപോയി എല്ലായിടത്തു നിന്നും സംഭാവന വാങ്ങുறதுக்கு വേണ്ടി അന്നേക്ക് ഇറങ്ങറാ. അപ്പം അന്നേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന വാങ്ങാതെന്തോ തെറ്റാന കാര്യമാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ സഭ സ്റ്റേറ്റുക്ക് ഫണ്ട് വേണം, ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പണ്ടാ, സംഭാവനയെ വാങ്ങാക്കിയിരിക്കാതെന്തോന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലലേ அந்த വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് பார்த்தாൽ தெரியும். அந்த വീഡിയോ ரொம்ப வைரலாச்சு. ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി കടയിൽ ഒരുപാട് പേടുത്തത് ലക്ഷക്കണക്കിലെ പേർക്ക്. അപ്പം അതിൽ വ്യക്തമായി ചൊല്ലിയിരുന്ന അന്നേക്ക് മാത്രം ഓരോ ആത്തിൽ പോയി കാശ് വാങ്ങാതെന്തോ നമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് കാശില്ലേ എന്നുള്ളത് ആർക്കും തിരിയണ്ട, നമുക്കുള്ള தெரிஞ்சாൽ പോരും. അവർക്ക് ഇനിയൊരു അവസരം വിനിയോഗോ ചൊല്ലിയിരുന്നേൻ அந்த വീഡിയോയിൽ. അതുക്കുള്ള പാലക്കാട്ടിൽ ഒരു പഴയ പ്രതാപി അവരൊരു ശിങ്കടി ഉടനെ എന്നെ കൂട്ടുകാർ அந்த വീഡിയോ പറഞ്ഞു, വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് பண்ணണം, நம்ம பிராமண ஆளுக்கு அவமானமாக்கும், ഞങ്ങൾ இது மாதிரி அன்னைக்கு காசொന്നും வாங்குறதில்லை, எல்லார்ட்டையும் ஹாப்பி விஷு എന്ന് മാത്രം தான் சொல்ல போகிறோம், அதுதான் சொல்கிறோம். எங்களுக்கு காசொന്നും அது നിർബന്ധമേ ഇല്ല, കാശൊന്നും ഞങ്ങൾ എതിർபார்க்கிறதே இல்லை. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും அந்த விஷு கை நீட்டம்ல ஒரு புஸ்தகத்தையும் புக்கையும் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். அப்படி எல்லார்ட்டையும் விஷஸ் சொல்கிறதுக்காகவும் ഞങ്ങൾ போகிறோம். അല്ലെങ്കിൽ കാശേ എതിർபார்க்கறல ഇതെല്ലാം ചൊല്ലി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് നന്നാ പേശിന കാര്യമാണ്. திருப்பி ஒரு காரியம் ഞാൻ சொன்னேன் ഇവരുടെ, എന്നോട് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് பண்ணണം എന്നുണ്ടെന്നാ அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டாமது புறக்கண்டி வரும். அதுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துட்டில்லை. പിന്നെ நீங்கள் ഇത്രയും നേരം சொன்னதுக்கு എല്ലാം ഞാൻ உங்கள் വഴിക്കേ പറയാം, ഒന്നുമില്ലേ. நீங்கள் சொன்னாலே பிராமண പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം വിശ്വാസം சொல்கிறதுக்கும் പുസ്തകം കൊടുக்கிறதுக்காக ഞങ്ങൾ കാശ് എതിർபார்க்கறலைன்னு உங்களோட டைட்டில் എന്നാക്കും கேட்டேன் திருப்பி அவள்கிட்ட. அப்போ அவர் பட்டுவாங்க. அவர் டைட்டில் பிராமண சபை டைட்டில் விஷு கை நீட்டம் ബ്രാഹ്മണ സഭയ്ക്ക് കാശ് വിഷുക്കൈ നീട്ടം ബ്രാഹ്മണ, അതായത് ടൈറ്റിൽ അവാർഡുണ്ട്.
அப்போ நான் கூட உட்படுற அந்த கம்யூனிட்டியாக்குது அது சொன்னപ്പോൾ வாய் அடைஞ்சு போச்சு. நான் சொல்கிற காரியம் கிருத்தியமாக்கும்போது அவருக்கு മനസ്സിലാச்சு. அப்போ தான் அவர் சொன்னார், ரொம்ப சாரி, நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக ഞങ്ങൾ എത്രയും കാലം അത് ആലോചിക്കലേ ഇല്ല, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നെല്ലാം ചൊല്ലി അവർ അന്ത വഴിക്ക് പോരാ. അന്ത വിഷയം அப்படியே പോയിട്ട് അതെല്ലാം പോട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂഡ്, പുതിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂ ഓരോരുത്തർ വെക്കണം, അതെപ്പറ്റി ചൊന്നോ. അതിനിടയിൽ എറണാകുളത്തിലെ ഒരു സഹസ്ര ഭോജനം ചൊല്ലി பிராமணரை எல்லாம் ரொம்ப புத்திமுட்டிச்சு. ஒரு சகஸ்ர ഭോജനം ചുമ്മാ പേർക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല പീത്തിക്കറതുക്ക് വേണ്ടി പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിന അതെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ അലക്കിനോ. അതും കിട്ടത്തட்ட ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ഡൗൺലോഡ് പണി എല്ലായിടത്തിലും വാട്സപ്പിൽ എല്ലാം ഷെയർ പണി പോച്ച്. അതിലേ ഉള്ള കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവ നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരം തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ அந்த വീഡിയോ പബ്ലിഷ് பண்ண കാരണം. അതുപോലെ അതിൽ നിറയെ പേര് നിങ്ങൾ ചൊന്ന നന്നായിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിന. அப்படி ഓരോ விஷயங்களும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்ராத்தம் எதுக்காக பண்ணுறோம், நிறைய பேர் விசாரிச்சுருக்கா அப்பா அம்மைக்காக ஸ்ராத்தம் பண்ணுறதுன்னு. அப்போ அதை நம்ம க்ளீனாக சொன்னோம் அந்த வீடியோவில். ஸ்ராதம் பண்ணுறது அப்பா அம்மையை சௌக்கியமாக தான் இருப்பா செத்துப்பானாலும், நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டிட்டாக்கும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லி கொடுத்தேன். உங்கள் ஆற்றுல கணபதி ஹோமம் பண்ணுறது எதுக்கு, கணபதிக்கு வேண்டியா நீங்கள் கணபதி ஹோமம் பண்ணுறாள் உங்களுக்கு வேண்டி சார் എന്ന് ചൊല്ലി அந்த ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചൊല്ലി മനസ്സിലാക്കിനേ. അതിലേന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് ശ്രാദ്ധം വേണ്ടത് அப்பா அம்மையோட അനുഗ്രഹത്തെ വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യத்துக்கு വേണ്ടിയിട്ടാക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാச்சு. அப்போ அப்படி நிறைய കാര്യങ്ങൾ தர்ம பிரமாணத்தில் கொஸ்டின் ஆன்சராக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப பயங்கர ரீச்சாக போயிட்டு இருக்கு. தர்ம பிரமாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ മാട്ടോം. ആര് ക്വസ്റ്റിൻ അയപ്പിനാലും ശരി, എല്ലാ ശനിക്കിഴമയും കാർത്താല കൃത്യം 6 മണിക്ക് தர்ம பிரமாணம் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரியாக்கும் இப்போ ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சிருக்கோம். പിന്നെ நிறைய பேர் கொஸ்டின் அனுப்புறா, அடுத்த எபிசோடில் எங்களோட கொஸ்டின் வருமா இது கேட்குறா. நாங்கள் எப்பவுமே தர்ம பிரமாணம் ஷூட் பண்ணுறது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த தர்ம பிரமாணம் எபிசோடெல்லாம் வந்து செப்டம்பரில் ஷூட் பண்ண எபிசோடாக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. அதாவது 2024 செப்டம்பரில் ஷூட் பண்ண எபிசோடாக்கும் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அது ஏகദേശം മെയ് മാസത്തിലെ അവസാനം വരെ സാറ്റർഡേ വരെ அந்த தர்ம பிரமாணம் கொஸ்டின்ஸு நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சாச்சு. எல்லா சனிக்கிழமையும் 6 மணிக்கு வர மாதிரி. മെയ് മാസത്തിലേന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടത്തട്ട 100 ക്വസ്റ്റ്യനുക്ക് മേലെ വന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് പണി ഒരു 6 മാസം 8 മാസം വരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാ ശനിക്കിഴമയും വர மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணி வைக்கிறோம். அதாகும் தர்ம பிரமாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தர்ம பிரமாணத்தில் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் வந்தால் கேட்கலாம். നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതേ மாதிரி നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ബ്രാഹ്മണ സഭ ആയിക്കട്ടും ഇല്ല ബ്രാഹ്മണ സമാജമായിക്കട്ടും അതെ തമിഴ്നാട് ആയിക്കട്ടും കേരള ആയിക്കട്ടും എങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിക്കട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി ചൊല്ലുവോ. അതിൽ ആരെയും നമ്മൾ ഭയപ്പെട മാട്ടോ. നമ്മൾ അതുക്കുള്ള നല്ല ഒരു സോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഉണ്ട്. ലീഗലായിട്ടും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് பண்ணுறதுக்கு ഒരുപാട് സോഴ്സുകളുണ്ട്, ഇല്ലേ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് സോഴ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാകും ധർമ്മ പ്രമാണത്തെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ ചൊല്ലത്തേക്ക് ആരുമേ ഭയപ്പെട മാട്ടോ. കൃത്യമായി അത് കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലുவோம். അതേമാതിരി நம்ம ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമല്ല நம்ம കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ, അതായത് ഏതാ സഭകളിലെയോ ഇല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെയോ ഇല്ല കോവിലുകളിലെയോ നമ്മൾ എന്താ ഭക്തിയുടെ പേരിലെയോ ഇല്ല ചാരിറ്റിയുടെ പേരിലെയോ ഇല്ല ആരാത് എന്താ തട്ടിപ്പ് വരുക, അതായത് ഫ്രോഡ് പണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടാ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയുങ്കോ അതുക്കുള്ള എവിഡൻസ് തരണം എനിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു എന്നൊരു ആരോപണം ഒരാളെ പറ്റി ചൊല്ലപ്പാങ്കിലേ കറക്റ്റാ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉങ്ങളെ പറ്റി ചൊല്ലവേ മാട്ടേനല്ലേ 100% എന്നെ വിശ്വസിக்கலாம் உங்களுக்கு. அது തീർച്ചയായിട്ടും உங்களை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன். அந்த எவிடன்ஸ் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட. ஆனால் அது ஆராய்ச்சி செய்யறாന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തமாக വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റാக சொல்லுவேன். அப்படி ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അത് தெரியும். இப்போ റീസെൻ്റാக ഒരുത്തർ വന്ന് എങ്ങോട്ട് വന്ന് ചൊല്ലാൻ 40 വർഷமாக ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലെ 2 സെക്രട്ടറിമാർ, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അതിൽ വെറും റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാക്കും ചൊല്ലി 2 സെക്രട്ടറിമാർ സ്വന്തமாக அந்த പ്രസ്ഥാനത്തോട് പേരിൽ റെസീറ്റ് ബുക്ക് അതായത് റെസീറ്റ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് பண்ணி വെച്ച് അവ പൈസ തിരുടാന്ന് ചൊല്ലിയിരുന്ന. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരുത്തന്നെ ഞാൻ പോടുறேன் തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയിൽ ആരാക്കുന്നുള്ളത് ചൊല്ലുறேன். അപ്പം അത് സീക്രട്ടാ ഇരിക്കും. അത് ഞാൻ ആരുടെയും എന്താ ആളാക്കുന്നുള്ളത് എന്നെ ഇന്ന ആളാക്ക് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാന്നോ ഒന്നും ചൊല്ല മാട്ടേ. അപ്പം அந்த மாதிரி உங்களுக்கு അത്രയും സീക്രട്ടാ എങ്ങോട്ടെ വിവരങ്ങൾ ചൊല്ലല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നമ്മ കമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നാകണം ചൊല്ലിയിട്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും അല്ലാതില്ല. നമ്മ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുമാതിരി കോവിലുകളും എല്ലാം കോവിലുകളിലും ചാരിറ്റിയുടെ പേരിലും ഭക്തിയുടെ പേരിലും എല്ലാം തട്ടിപ്പ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നത്, ഫ്രോഡ്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരും. എത്ര പെരിയവനാനാലും ശരി, എന്നെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാനും ശരി ചൊല്ലുവോ. അപ്പം അത് உங்களுக்கு 100% ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ തറേൻ. ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുമാതിരി ലീഗലായിട്ടും ഇല്ല ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് பண்ணுறதுக்கு അത് നിറയെ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ
நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് பண்ணுறோம். நம்ம கம்யூனிட்டியை மாற்றணும் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதுக்கு வேண்டி. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമൊക്കെ இந்த ധർമ്മപ്രമാണം പോയിരിക്കും. ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி நம்ம എല്ലാ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുவோம். അടുത്തത് ധർമ്മപ്രമാണത്തിലെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരുപാട് ആഡ്സ്, അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് വലിയ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള അവളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ പോടുறோம். അതിൽ അവളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഇരിക്ക്. அந்த ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ പോടാൻ പറ്റും. വീഡിയോ പോട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണമെന്നാൽ അതിൽ 1-2 വീഡിയോയിൽ വന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓഫാക്കി വെക്കലാം. പക്ഷെ ഞാൻ அந்த യൂട്യൂബ് വീഡിയോക്ക് ഞാൻ ചേர വന്ന് അവളുടെ റൂൾസ് പ്രകാരം അല്ല ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചാനലെ വന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോയിടും. അതുകൊണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ആഡ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ആഡ്സ് ആണ് സ്കിപ്പ് പണിയുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും എന്നെ കൊണ്ട് பண்ண முடியறது അതിലായിരിക്കും அந்த மிட் ரோலில், அதாவது வீடியோ அப்படி போயிட்டு இருக்கிற தர்ப்பணமானாலும் இல்லை கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆனாலும் அதில் மிட் ரோலில் வந்து நம்ம கட் பண்ணுறது உண்டு. அந்த ஆட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் சொல்லிட்டு. അപ്പോൾ അത് മാതിരിയുള്ള സഹായം മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദയവേത് அந்த കാര്യത്തിൽ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ. കാരണം என்ன കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല அந்த ആഡ്സ് வந்து അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് போடுறது நம்ம வீடியோக்கு ரீச் சொல்லிட்டு யூடியூப் சேர அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆகும். അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற இன்னொரு காரியமாக்கும், நீங்கள் ஃபோன் கூப்பிட்டா எடுக்கிறதே இல்லை எழுதிட்டு. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோ, இப்போ நான் உங்காலத்தை வைதிகம் பண்ண வரேன். கார்த்தால வைதிகம் கார்த்தாலேருந்து 6 மணிக்கு உங்காலத்தில் வரேன், நீ ராத்திரி போகிறேன். அப்படி ഓരോ നാளைക്കും 4-5 മാസത്തിൽ വൈദികം പണിയിരിക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് വറുത്ത 2 മണി ആറുത് ആത്തില് ഇല്ല 1 മണി ആറുത് വന്ന് മധ്യാഹ്നം മണി சாப்பிட்றது அது கழிஞ்சு அடுத்த நாளைக்குள்ள காரியங்களும் பார்த்துக்கிறது. அது கழிஞ்சா அஸ்ட்ராலஜிக்கு கொஞ்சம் உட்காருது. இப்படியாக நம்மளோட ஒரு ரொட்டீன் நடந்துட்டு இருக்கு. ഞാൻ വൈദികം പണിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ പൊങ്കാലത്തിലെ വൈദികം പണിയിരിക്കാൻ ചുമ്മാ ഒരു പ്രാവശ്യമെല്ലാം ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ പേശിനാ നിങ്ങളൊന്നും ചൊല്ലാൻ മാട്ടാൻ വേണമെന്നാൽ ഞാനും ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഉങ്ങളുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫോൺ എടുത്താലും നിങ്ങളൊന്നും ചൊല്ലാൻ മാട്ടുകളായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാന കാര്യമാക്കും. കാരണം എന്നാ കഴിഞ്ഞാൽ நீங்களொന്നും சொல்ல மாட்டேன். ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് ഫോണോ പേശിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആർക്കാണേലും அந்த കർമ്മത്തിലായാലും ശ്രദ്ധയിരിക്കാതെ அந்த കർമ്മத்துக்கு പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തി கிடைக்காது. அதனால என்னோட ஃபோன் அதிகവും 90% எப்பவுமே சைலண்ட்லேயே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டு எடுக்காதது அப்போ நீங்கள் உடனே മനസ്സിലാക്കണം இந்த மாதிரி കാര്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ நீங்கள் உடனே ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോരും, ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അനുപ്പിടുമ്പോൾ ടക്കുന്ന വാട്സപ്പിൽ. அப்போ என்ன குணஞ்சிருக்கீங்க, இப்போ நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து பேச வந்த காரியம் என்னன்னு சிலപ്പോൾ நீங்கள் இனிയൊருக்கா என்ன சாயந்தரம் கிடைக்கிறது ஓர்ம வராது. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറി ഇരിക്കാது. എന്നാകും കാർത്താല കേൾക്ക വന്നതെന്നുള്ള മറന്നു പോയിടുമോ. ഇപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആക്കും വെച്ചുമ്പോ നിങ്ങൾ அந்த സമയത്തിൽ എന്നെ ചൊല്ലാൻ തരണം. ടക്കുന്ന് അത് ചൊല്ലിയോടും ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് എങ്കിയാതെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് கிடைக்கிற സമയത്ത് ടക്കുന്ന് அதுக்கு വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈയും തരില്ല. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ கொஞ்சம் ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാക്കും ഫോൺ എടുക്കപ്പെട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളെയും. പിന്നെ ഹൊറോസ്കോപ്പை பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறா. இப்போ தற்காலம் இந்த உபாசனையில் உட்காந்து ஓരോருத்தரோடும் എന്നൊക്കെ അവൾക്ക് മരണം ഇല്ല, എന്നൊക്കെ അവളുടെ ജീവിതമില്ല, எப்படி ஆகும், കുട്ടികളെ എന്നെ ചേരാ ഇല്ല കല്യാണം നടക്കുമാ, அந்த കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപാസനയിൽ பார்க்கறது നിർത്തിയിരിക്കേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. കാരണം ഇത് 3 മാസം 4 മാസമല്ല പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നവംബർ മാസത്തിലേന്ത് ഉള്ള ഇതെല്ലാം നമുക്ക് பார்க்கണ്ടിയിരിക്കും. അത് മാത്രം அந்த விஷயங்கள். കാരണം ബാക്കിയുള്ള அந்த ஜோதிஷம் பார்க்குற மாதிரி உள்ள ஒரு உபாசனையில் பார்க்குற காரியங்கள்லாம் நான் பார்க்குறது. உபாசனையில் உட்காந்து കഴിഞ്ഞാൽ அவளுக்கு கரெக்டாக அவள் எங்கேயெல்லாம் போகிறா, எப்படாக்க அவளுக்கு എന്നാക്ക് സംഭവിക്കും, எப்போ ஹாஸ்பிட்டலைஸ் എന്നാകുന്നത്, எப்படி ஜீவிதம் போகிறது, எப்படி லைஃப் போகிறது, இல்லை குட்டிகளை பற்றி கேட்குற சமயத்தில் அவள் எங்கேயாக்க இருக்கா, அப்பா அம்மா ஏமாத்திரம், இப்போ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് தெரியும். ഒരുക്കാ ഉட்காந்து കഴിഞ്ഞാൽ ചില നാളേക്ക് തന്നെ 1 മണിക്കൂറോളം ഉட்காந்தாൽ മാത്രം, ഒരു 1 അവർ ഉட்காந்தாൽ മാത്രം നമുക്ക് அதை പറ്റി ഫുൾ ഇത് கிடைக்கும். അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പാരുங்க, ഒരു നാளைക്ക് എത്ര നമുക്ക് അസ്ട്രോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറ്റുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു നാളേക്ക് ഒന്നുകൂടി, ചില നാളേക്ക് ഞാൻ ഇங்கே ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, പല നാളേക്കും എനിക്ക് അസ്ട്രോളജി பார்க்க പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ கொஞ்சம் നിർത്തി വെച്ചിരിക്കാൻ അന്ത ഇതെല്ലാം കഴിയട്ടും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഹൊറോസ്കോപ്പ് മാച്ചിങ്സ് മാത്രം അർജന്റാ. അത് മാച്ചിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ജ്യോതിഷം പറഞ്ഞാൽ ഇங்கே ചേരും അങ്ങ് ചേരാതെ இப்படி ഒന്നുമല്ലേ, കറക്റ്റാ ഇതാ എന്നത്തിനാലെ ചേരും എന്നത്തിനാലെ ചേരാது. இல்லை பையனுக்கு என்ன இது இருக்கு, என்ன குணம் இருக்கு, இல்லை பொண்ணுக்கு என்ன குணம் இருக்கு, கல்யாணம் செஞ்சால் அப்படி இருப்பா. அது மாதிரி ராசி பொருத்தம், ராசியாதி பொருத்தம், ராசியில் உள்ள கிரகங்கள், அம்சத்தில் உள்ள கிரகங்கள், பாபகிரகங்கள், சுபகிரகங்கள், പാപസാമങ്ങൾ, പാപദോഷ ഫലങ്ങൾ, ദശാസന്ധി കാലം, അതുകൂടാക്കി പുത്രഭാഗ്യം, അതാണ് സന്താന യോഗം, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ധനസ്ഥിതി எப்படி இருக்கும் அவளோட, ஓவரால் ஹெல்த் வைஸ் எப்படி இருக்கும், അതുകൂടാക്കി இந்த ஜாதகங்களுக்கு இப்போ விவாக யோகம் இருக்கா, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെല്ലാം രാഹു ശനി കേതു എല്ലാം ഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പിടിയെല്ലാം വരുക, അതുകൂടാക്കി ഇവാൾക്ക്
ഭഗവാനോട് കൃപാകടാക്ഷം ജാതകത്തിൽ ഇരിക്കുക. அப்படி பல കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ കോണിലേന്തും ഓരോ ഗ്രഹത്തെടുത്ത് വിശദമായി പഠിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ சொல்றோம். இவாளுக்கு விவாகம் சேருமா சேராதான்னு. அது അതോറിറ്റി ആക്കും. കാരണം அந்த ஒரு வாய்ஸ் நீங்கள் பொண்ணாத்தும் பிள்ளையாத்தான் அனுப்பிக்கா அது കഴിഞ്ഞാச்சு ലാസ്റ്റ് വേർഡാക്കത്. അപ്പോൾ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് சொல்றாங்க. അപ്പോൾ അത്രയും അതുക്കും ഒരു ജാതകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 40 മിനിറ്റ് 45 മിനിറ്റോളം, അതായത് 3/4 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് സമയം പറഞ്ഞത് അത് ക്ലീനാ பார்த்து എഴുതുறதுக்குள்ள. അപ്പോൾ ആസിഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൊഞ്ചം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഉടനെ അത് ആവുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡാ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉങ്ങളുടെ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് മാത്രം അനുപ്പാതുങ്കോ. என்னடாப்பா அப்படி சொல்கிறாருன்னு விசாரிச்சுங்கோ பாருங்கோ. ഞാനൊരു കുടുംബത്തിലെ ഉങ്ങളോട് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർമാരിയാക്കും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഉപാധ്യായത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡം ആക്കും. ഞാൻ അവളോട് സ്വന്തം ആത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്പർമാരിയാക്കും. എന്നെ കാര്യങ്ങൾ இருந்தாലും ഇപ്പോൾ എന്നോട് വീഡിയോ പാത്രവാളേ ശരി, എന്നോട് സബ്സ്ക്രൈബർ ആനാലും ശരി, 2,40,000 പേര് ആനാലും ശരി, ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ കിട്ടത്തട്ട 4,00,000 പേരും കിട്ടൊക്കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഇരിക്കുക, അതെല്ലാം ആനാലും ശരി, എല്ലാവരും എന്നോട് ഒരു സ്വന്തം ഞാൻ അവളോട് കുടുംബത്തിലൊരു ഒരു മെമ്പർമാരിയാക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഒരു ഊണൽ പറഞ്ഞത് എന്നെ വിശേഷം നടന്നാലും എന്നെ ഒരു മെമ്പർമാരെയും ഒരു ആചാര്യന്മാരെയും കാണാം അന്ത സ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിനാൽ എന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും എന്നാറ ഭാഗത്തിൽ ഒരു ശ്രാദ്ധം നടന്നാൽ കൂടി ഉടനെ എന്നെ ഒരു ആചാര്യനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാ ഒരു ദക്ഷിണ അനുപ്പിത്തറ, ഒരു തർപ്പണം പണ്ട ആചാര്യൻ നീങ്ങതാൻ ചൊല്ലി ദക്ഷിണം ഇല്ല. അവ ആത്തിൽ ഒരുത്തർ ആവണിയാവട്ടമോ അല്ലെ തർപ്പണമോ അല്ലെ ശ്രാദ്ധമോ എന്നെ വൈദിക കർമ്മം പണ്ടാലും ഉടനെ എനിക്കൊരു ആചാര സംഭാവന വലി. കാരണം അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി നടത്തും. അതേമാതിരി എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കേൾപ്പാ, അതേമാതിരി ഞാനും ചൊല്ലുവേൻ, അതേമാതിരത്തെ നമ്മൾ ഉപാധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പം അത്രയും ബന്ധമാക്കും അവളുമായിട്ട്. അപ്പോൾ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പം നീങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടത്തട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തിലെന്ത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ 5 years ഞാൻ ഉങ്ങളോട് ഒരു സ്വന്തം ആളമാരിയാക്കും. അപ്പം എന്നെ വിശേഷങ്ങൾ ആത്തിൽ നടന്നാലും നമ്മൾ ഒരു അഭിപ്രായം കേൾക്കണം, ചൊല്ലിയിട്ടൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കൂട്ട് കേൾക്കണം, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതുമാതിരി താൻ മറുപടി ചൊല്ലാൻ, അതിലുള്ള ഒരു അംഗത്തമായിരുത്താൻ മറുപടി ചൊല്ലാൻ. നിങ്ങളെല്ലാം അത്രയും സ്നേഹം എങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുക, അതേമാതിരി ഞാൻ സ്നേഹം വെച്ചിരിക്കേ. ഇതിൽ ഇനിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്നായിരിക്കും അന്ന് സ്നേഹം ചിലവാ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നല്ല അനപ്പുറ സമയത്തിലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം പേർക്കും ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരുവാ. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ உங்களுக்கு ഞാൻ ഡയറക്റ്റാக அனுப்புற மாதிரி வரும். அந்த மெசேஜில் காத்தால கொஞ்சம் பேருக்கு பஞ்சாங்கம் போகிறது, கொஞ்சம் பேரை ஓரோ செக்ஷனில் வச்சுருக்கேன். முன்னாடி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு 1000 people தான் நம்மளோட இதிலே இருந்தா ஸ்டார்டிங்கில். അപ്പോൾ அந்த സമയത്തിൽ നമ്മൾ இந்த குட் நைட் குட் மார்னிங் அனுப்புகிற ஒரு டீமுகளை ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വലിയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിരുந்தேன். അപ്പോൾ அதில் பொதுவாக இந்த இவாளெல்லாம் குட் மார்னிங் குட் நைட். அப்போ நான் உங்களுக்கே தெரியும் பெஸ்ட் விஷஸ் வச்சுட்டு அந்த சமயத்தில் ஒரு தம்பന് இப்படி காட்டுவேன். അതിലൊരു പേസ്റ്റ് പണി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അനുപ്പിന ആൾക്കെല്ലാം അടുത്ത ആൾക്ക് അനുപ്പി വിടുവേ. ഒരു 1000 people தான் இருந்தா. അതിൽ ഒരുത്തർ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ഞാൻ பார்க்கல, ഞാൻ രാത്രി തൂങ്ങി വെച്ച് കാർത്താൽ എന്തൊരു பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த 1000 மெசேஜ் கிட்ட வந்தாச்சு. ஒருத்தர் வெளியே என்னோட சித்தப்பா செத்து போயிருக்காங்க கொடுத்தா இருந்தால் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு. நான் என்னெல்லாம் கர்மா பண்ணான்னு கேட்டிருக்காரு. எனக்கு சத்தியமாக சொன்னால் அது தெரியல. பார்த்தப்போ ഞാൻ ഒരു 10 ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊടുത്തேன். അപ്പം ഞാൻ ബെസ്റ്റ് വിഷം നന്നാച്ച് വലി ഒരു മെസ്സേജ് അനുപ്പിനെ. ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈദ്യത്തിൽ പോയച്ച് ഇവരൊരു അത് പാത്രം ഇവർ നോൺ സ്റ്റോപ്പാக ഫോൺ കൂട്ടിൻ്റെ இருக்காரு இப்படி. അപ്പം എനിക്കതിനാ ഭയങ്കര ഇതായിച്ച്. കാരണം இந்த വൈദ്യവും മണ്ണിൻ്റെ എന്നടാ കൂട്ടിൻ്റെ இருக்காதுன்னு. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് அந்த ഫോൺ എടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു தெரிஞ்சது എന്നാ കേട്ടേൻ എന്നാ വാദ്യ இப்படி சொன்னாൾ വലിയ കേട്ടാ. ഞാൻ എന്നെ ചൊല്ലിക്കേട്ടെ അല്ല എന്നോട് ചിത്തപ്പ ഞാനിപ്പോൾ എപ്പിടിയാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളും പണ്ണത് കേട്ടിരിക്കേ. അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നാച്ച് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് വലിയ അനുപ്പി. അയ്യോ ഞാൻ അപ്പം താ പാത്തേ ശരിയാകും. അയ്യോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ്. അപ്പം അത് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോ സോറി. അതിലെന്ത് ഞാൻ ഓരോ മെസ്സേജും ശ്രദ്ധിച്ച് പാത്ത പിന്നെ മാത്രം தான் റിപ്ലൈ பண்ணுறேன். അതാക്കി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും பார்த்துருப்ப ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉங்களுக்கே தெரியும் വാട്സപ്പ് തുറന്നതായിട്ട് കാണും. ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉങ്ങളോട് മെസ്സേജ് பார்த்துട്ടില്ലേ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വരുത്, ഇല്ല ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഡേ വരുത്, ഇല്ല ഒരു പൊങ്കൽ വരുത്, ഒരു വിഷു വരുത്, ഇതിലെ മുഴുവൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വരുത്. ഇതൊക്കെല്ലാം അടുത്ത നാളേക്ക് பார்த்து കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഫോൺ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കും മെസ്സേജ് കൊണ്ട്. എനിക്ക് എന്നെയാണെന്നേ தெரியாது. അതാക്കി നിങ്ങൾ പല സമയത്തിലും ചിലപ്പോൾ വിഷസെല്ലാം അനുപ്പുന്ന സമയത്തിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൂടി പണപ്പെട്ടതല്ലേ. അത് അന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊരു ഗുഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അനുപ്പാകുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എനിക്ക്. കാരണം പാത്ത് നിങ്ങൾ ചില സമയത്തിൽ അത് ശരിയായ കേൾവിയായിരിക്കും കേട്ടത്, ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയോ ഇല്ല അതിലുള്ള എന്നാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ ഇല്ല. കാരണം എന്നെ അത്രയും മെമ്പർമാരിയിലോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി റിപ്ലൈ തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗുഡ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇന്ന് സമയത്തിലെല്ലാം അടുത്ത നാളേക്ക് ഓരോ നാളേക്കും രാത്രിക്കുള്ള മാക്സിമം இந்த மெசேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண பார்ப்பேன். എന്നാലും ചില സമയത്തിൽ பார்த்து കഴിഞ്ഞാൽ 2, 3, 4 നാളോളം ഒരാഴ്ച വരെ അവനെയോട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 10 നാൾക്ക് മേലെ ഞാൻ ഒരു റിപ്ലൈ അന്തവും കൊടുക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പം അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ് അതുമാതിരി ചില മാരിയമ്മനോട് ഫോട്ടോ, ഗണപതിയോട് ഫോട്ടോ, ചില തത്വങ്ങൾ, അതാണ് ചിലവ് അനുഭവം. ഇന്നേക്ക് പകലായിരിക്കും, നാളേക്ക് തന്നെ രാത്രിയാകും. അപ്പടി ഇന്നേക്ക് മഴയിരിക്കും, നാളേക്ക് വെയിൽ പെയ്യും, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അതൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ലേ. അതൊന്നും എനിക്കെന്തൊക്കെ അതെല്ലാം തത്വങ്ങളൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് അരപ്പാക്കളുടെ താഴ്മയോടെ കേട്ടുകളാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ വരും ചെത്തപ്പാ വെട്ടി അന്ന് വരെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓരോ മെസ്സേജുകളും വായിച്ച് ആവുന്നതും അപ്പോൾ ക്ലിയർ പണ്ടുണ്ട്. എങ്കിട്ടേന്ന് മെസ്സേജ് ഓർത്തിട്ട് ലേറ്റാനാ, നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചുങ്കോ. നമ്മളോട് ഓരോ വീഡിയോവും കൃത്യമായ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാക്കും എല്ലാവരും ഓരോ വാദ്യാന്മാരോ ഇല്ല ഓരോരുത്തരോ എന്നെല്ലാമോ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നീങ്ങളെ പാത്രപ്പാൾ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ചൊല്ലി എല്ലാവരും പോട്ട് കുഴപ്പി വിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിലുകൾക്കും വരുമാനമില്ലേ, അസ്ട്രോളജർക്കും വരുമാനമില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നമാതിരി എന്നത്തെ ആ ജനങ്ങളെ കുഴപ്പിനാ മാത്രമേ അവൾക്ക് വരുമാനമുള്ളത്. എന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തെരിയുമാ അത് ചൊല്ല മാട്ട. എന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവളേക്കും കൂടുതൽ ഇതിൽ എൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ അവളോട് അന്ത വരുമാനം പോയിച്ചെന്നാൽ അവൾ പോയിച്ച് അത് ചൊല്ല മാട്ട. അപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം നിൽക്കുന്നത് കുഴപ്പി വിട്ടു വിടുക. അപ്പോൾ എന്നോ നമ്മളോട് വീഡിയോ എല്ലാം കൃത്യമായി ഇരിക്കണം ഉണ്ടാക്കും. ഓരോരുത്തരും ലാസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പ്രസാദവാദ്യർ ചൊല്ലിയാച്ചാ നീ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, കഴിഞ്ഞാഴ്ച അതാൻ ലാസ്റ്റ് ഇത് അതാൻ തീർപ്പ് അതോറിറ്റി ചൊല്ലി എല്ലാവരും ചൊല്ലറ. അത് നമ്മ അന്ത സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ കൃത്യമായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചൊല്ലറുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പാത്രപ്പാൾ പല വീഡിയോകളിലും പല വാദ്യമായ വീഡിയോ എന്നത്തെ എല്ലാമോ ഇതാ ഇന്നേക്ക് തർപ്പണം, ഭീമാഷ്ടമി, നവമിക്ക് തർപ്പണം, അത് ഇത് നിലം നമ്മ വീഡിയോ കൃത്യമായിരിക്കും. മേഷരവി സംക്രമണ തർപ്പണം, തുലാരവി സംക്രമണ തർപ്പണം, കടകരവി സംക്രമണ തർപ്പണം, മകരരവി സംക്രമണ തർപ്പണം, അതേമാതിരി അമാവാസികൾ, അതേമാതിരി നമ്മ മാളയപക്ഷത്തിലെ അന്ന് തർപ്പണങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പോടുവോ. എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ശാസ്ത്രം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ചൊല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാരുമ്പോ നമ്മ വീഡിയോ എല്ലാം ഓരോരുത്തരും പാക്കുന്നത് മുന്നാടിയെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയിരിക്ക്. ഒരു 1000, 1500, 2000 പേര് പാത്ര വീഡിയോ ഒന്നെങ്കിൽ വന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു തർപ്പണ വീഡിയോ 30,000 പേര് ഒരു വേദം, അതായത് നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിലും പെടുന്നുണ്ട്, യജുർവേദത്തിലും പെടുന്നു, സാമവേദത്തിലും ബോധായനത്തിലും പെടുന്നുണ്ട്. 4 വീഡിയോയിലെയും 30,000 വെച്ച് കുറഞ്ഞ പാത്ര ആൾക്കാർ. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മാർച്ച് മാസത്തിലുള്ള അമാവാസി തർപ്പണം പോട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിട്ടത്തട്ട 1.5 ലക്ഷത്തിലേന്ന് 2 ലക്ഷം പേര് പാത്ത് ഡൗൺലോഡ് വണ്ടി വാട്സാപ്പിൽ അനുപ്പി കൊടുത്തിരിക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും, ടെലഗ്രാമിലെല്ലാം. അപ്പം അത്രയും പേര് ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ പണ്ട അത്രയും പേര് പണ്ണ തുടങ്ങിയ നടത്താം. അത് മാത്രത്തേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. അന്ത വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആചാരനെ ആരെ വിചാരിച്ചിട്ടോ അവൾക്ക് ദർശനം കൊടുത്താൽ പോലും ചൊല്ലിയിരിക്കാൻ ഞാൻ. എന്നാലും അവ എന്നോട് എന്താ സ്നേഹബന്ധം ഉങ്ങളെത്താൻ ഞാൻ ആചാരനാ വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ, എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട. അത് പണ്ണിനുകൊണ്ട് എത്രയോ പേര് അവ കുടുംബമേ എന്നൊരു എനിക്ക് നല്ല ചേഞ്ച് വന്ന്, എനിക്ക് നല്ല വേലയും നല്ല സന്തോഷവും കുടുംബത്തിലെ കല്യാണമായി അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി അത് കഴിഞ്ഞ് ധനസ്ഥിതി എല്ലാം നന്നായി, ഓഫീസിൽ നിറയെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ട്, എല്ലാം സോൾവായി, എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം സോൾവായി. இப்போ நன்னா போயிட்டு நீங்கள் க்ளீனாக அது ஓரோ காரியங்களும் சொல்கிறோன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் தான் ஆச்சாரியன், நீங்கள் தான் எங்களை சரியான இதில் வழியில் கொண்டு போகணும்னு சொல்லி சொல்கிறத எல்லாம் நமக்கு கேட்குறதே சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த தர்ப்பணம் பண்ணால் அவள் மனசில் தட்சிணையை எனக்கு அனுப்பியாச்சு. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് പല സന്തോഷமாக എല്ലാവരും ரொம்ப ஐஸ்வர்யமாக எல்லாரும் அவளோட ஜீவிதமே அதாவது லைஃபே வந்து டேர்ன் ஆச்சுன்னு அவள் சொல்கிற சமயத்திலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. പിന്നെ നമ്മൾ இந்த കോവിഡ് കാലത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാകും ഓൺലൈൻ ശ്രാദ്ധം. അതായത് ഓൺലൈനാக நீங்கள் அந்த சங்கல்பம் தர்ப்பணங்களெல்லாம் பண்ணணும். നമ്മൾ இங்கே 2 பிராமணாளுக்கு வஸ்திரம் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுக்குற ஒரு சங்கதி. அது കഴിഞ്ഞ് அவள் உங்காத்தில் அந்த ஆறு பண்ணுறாளோ கர்த்தா அவளோட பேர், അവത്തിലെ വൈഫോട് പേര്, നക്ഷത്രം, കുഴന്തകൾ, പേരക്കുട്ടികൾ എല്ലാവരോടും മാപ്പിളை ഇല്ലേ മാട്ടുപൊണ്ണ് എല്ലാവരോടും പേര് നക്ഷത്രം ചൊല്ലി ആശീർവാദ വീഡിയോ അടക്കം നമ്മൾ ചാപ്ര വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലീനാ അനുപ്പി കൊടുത്ത് അവൾക്ക് ആശീർവാദ അക്ഷതയും പൂണലും അനുപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ அந்த കോവിഡ് കാലത്തിലേ പണി. ഇന്നേക്കും അത് ക്ലീനാ എത്രയോ പേര് அந்த ശ്രാദ്ധം ഓൺലൈൻ ശ്രാദ്ധം ക്ലീനാ പണിയിരിക്കുക. അവാത്തിലേയും താൻ
കാരണം நிறைய இடங்கள்ல வாத்தியார கிடைக்கிறல இல்லை வாத்தியார் வந்து அது கமர்ஷியலா இத்தனை கூட அத்தனை கூட சொல்றா சொல்லி அவ ரொம்ப சங்கடத்தோட சொன்னப்படாக்க നമ്മൾ அந்த ഒരു ഓൺലൈൻ ശ്രാദ്ധം ആരംഭിച്ചோம் அதுலேருந்து அதுவும் நன்னா போயிட்டு இருக்கு அப்போ அது நேரத்தே சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம புக் பண்ணி க்ளீனாக அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் அனுப்பி கொடுப்போம் அவள் க்ளீனாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இல்லாக்கி க்ளீனாக அவள் ஆன்லைன்லேயே அவள் அந்த பூனல் மாட்டுற வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை சிராதத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கின்ற சாதனங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த சிராதத்தை பண்ணி அந்த பிதற்குள்ள அனுகிரகம் அவள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் கிடைக்காத பெரிய കാര്യമാക്കും അപ്പോൾ அவளே சொல்கிறா அது எங்களுக்கு நல்ல மாற்றம் இருக்குது அந்த ஆன்லைன் சிராதமும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் പിന്നെ நிறைய பேர் கேட்குற அந்த அபரக்கிரியை அதாவது நம்ம மரணம் அடைஞ்சு കഴിഞ്ഞാൽ 9, 10, 11, 12 இது கூட நீங்கள் எப்படியா பண்ணித்தரணும்னு சொல்லி அப்போ அதுக்குள்ள ஒரு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிறைய பேர் சென்னையில் பெங்களூரு பாம்பே அந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து திருச்சூரில் வந்து ക്ലീനാக 9, 10, 11, 12 சாஸ்திரோக்தமாக ஓரோ காரியங்களும் எதுக்கு பண்ணுறோம் என்று தெரிஞ்சு அவள் க்ளீனாக அந்த கர்மத்தை பண்ணிட்டு போகிறா அவளுக்கு அது நம்மளை க்ளீனாக நடத்தி கொடுக்குறோண்டு நிறைய இடங்கள்ல ഞാൻ ചെന്നൈ നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி ഫാമിലി മെമ്പറാக இருக்கேன் ഞാൻ അത്രയും ഇதாக இருக்கேன் ഓരോ കാര്യങ്ങളും எங்கிட்ட கேட்குறா அபிப்பிராயம் அது மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் நிறைய இடங்கள்ல இப்போ கல்யாணம் நடக்கிறது முடிஞ்சா எனக்கு முடிஞ்ச காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு விசேஷம் வர சமயத்தில் എല്ലാ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഒരേ നാളേക്കും വരും അപ്പോൾ ആവുന്നതും നേരത്തെ சொல்கிறவங்களுக்கு നമ്മൾ എങ്കിയാനാലും പോയി അങ്ങ് പോയി ആചാരസ്ഥാനത്തിൽ ഉட்காந்து அந்த கல்யாணத்தையோ பூணலோ எல்லாம் நடத்தி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதெல்லாம் உங்களோட அத்தனையும் நானும் நீங்களுமாയിട്ടുള്ള அந்த குடும்ப பந்தத்தினாலேயும் அப்படி നടക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ இந்த സ്നേഹം എന്നേക്കും உங்களோட எல்லாம் ஸ்னேகവും അനുഗ്രഹവും எனக்கு എപ്പോഴും വേണം അതേമാതിരി ഞാനും உங்களோட ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു മെമ്പറാക്കുന്നു മാത്രം நீங்கள் വിചാരിച്ചുங்க தைரியமாக என்கிட்ட உங்களுக்கும் என்ன பண்ணா என்கிட்ட பண்ணதான் சொல்லலாம் அதேமாதிரி ഞാനും அதேமாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய பറ്റുமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் நம்ம கம்யூണിറ്റി வந்து மெயினாக அந்த பிராமன் கம்யூണിറ്റി வந்து ക്ഷയിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് இருந்தாலும் നമ്മളെല്ലാം இந்த மாதிரி இப்போ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം എത്രയോ പേര് നമ്മൾ ഫോളോ பண்ணுறான் யூஎஸ்எல்லாம் வரவா பூனல் நடத்துறானாலும் இப்போ காலடியில் நடத்துறா நான் ஆச்சாரனா வரேன்னு சொல்லுவா நான் போவேன் நடத்தி கொடுப்பேன் அப்படி யூஎஸ்ல இருந்த எங்கே ஆனாலும் அவள் எல்லாம் யூகே ஆனாலும் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து கல்யாணம் ஆனாலும் எல்லாம் நம்ம ஆச்சாரஸ்தானத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து உட்காந்து நடத்தி தரேன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது കാരണം அவள் നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷமாக ആചാരന മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചില്ലാത്ത ഓരോ കർമ്മ பண்ணுறா அதனால அபிவிருத்தி வர்றது சொல்கிறதே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ அதனால நான் என்றைக்கும் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் உங்களோட ஃபேமிலி ஒரு மெம்பராகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த சப்போர்ட்டு உங்களோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு வேணும் அதேமாதிரி என்னோட சப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும் எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருப்பாள் பகவானோட அனுகிரகத்தை பின்னு இது சொல்கிறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோவில் வர காரணம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து